बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे दोस्तों नूं, भरावां नूं, भैणां नूं, बुजुर्गां नूं, खास तौर पर सारी दुनिया तो आए हुए मेहमानां नूं जिहड़ी इस खिते की पहचान वास्ते मैं समझना कि पंजाब चढ़दा होए लैंदा होवे, उत्थे भी पंजाबी जी, इत्थे भी पंजाबी जी, और नाल ही नाल जिहड़ा सफ़र और मुश्किल सफ़र है, जिहड़ा सफ़र वटू साहब ने तय किया है, जिहड़ा सफ़र नासिर ढिल्लों साहब ने तय किया है, और वो मैंशन कर रहे थे काफ़ी दोस्तों का, जी साहब, ये मैं समझना कि धर्म कोई भी होवे, जुबान, कल्चर, हैरिटेज ये साढ़े वास्ते च नहीं सी कि असी, या हुण भी नहीं है कि असी बॉर्डर खोल दी, असी तो दुआ कर सकते कि वो बॉर्डर खुलन तो असी भी जाइए चंडीगढ़, असी भी जाके वेखिए कि साढ़े दादा जी कित्थे रहिंदे सी। गल सिर्फ कल्चर की नहीं, उस हैरिटेज नूं प्रिजर्व करन दी, असी जाके वेखिए। मेरे पड़नाना जी पाकिस्तान आए ही नहीं, अपने बच्चों को भेज दिता, उत्थे ही रहे, और 60s उन्होंने डेथ हुई। असी जाके वेखिए कि वो घर कैसे सी, वो लोग कौन ने, उन्होंने आना जाना तो है। सब तो पहली तो मेरी ये दुआ है, और खाली ये ही नहीं कि इंडिया का बॉर्डर खुले, दुनिया के सारे बॉर्डर खुले। अज जो बड़ी बड़ी खूबसूरत अंग्रेजी कॉन्फ्रेंसा होंदियां ने, तुसीं यूनाइटेड नेशनस की कर लो, तुसीं यूनेस्को की कर लो, G8 की कर लो, G5, मतलब एनी थिंग जिहड़ी तुसीं अज ग्लोबल दुनिया की गल करते हो, ग्लोबल सिटीजनशिप की गल करते हो, फिर उहदे विच साडा भी हिस्सा है। और सारे ममालिक नूं ये सोचना चाहिए कि काबलियत का भी कोई दरवाजा नहीं होता। वो इतने भी हो सकते हैं, वो कैनेडा च भी, वो अमेरिका च भी, वो हरियाणे च भी, उतों के पंजाब, इतों के पंजाब। और बड़ी खूबसूरत गल की है ढिल्लों साहब ने कि जे करना चाहे तो बंदा कर लेंदा, की कहते हैं की होंदा है, कुछ नहीं होता। हो नहीं जाता, करना पैंदा है। इश्क समुंदर करना पैंदा है। इंशाअल्लाह इस समुंदर, और मैं फिर शुक्रिया अदा करना, मैं सारे की वीडियोज देखता रहना जी ढिल्लों साहब गल कर रहे थे कि देखो जो सैलाब आया और बड़े मुश्किल मनाजर सन। मैं खुद 15 दिन साउथ पंजाब में रहा, तुसीं यकीन करो कि 3 दरियावां च ही सैलाब। तो फिर उस सैलाब ने यह नहीं वेख्या भी इंडियन पंजाब केड़ा है तो पाकिस्तानी पंजाब केड़ा। इस वास्ते उहदे च भी ढिल्लों साहब की जिहड़ियां एफर्ट्स सन, और जो कुछ इंसानियत वास्ते उन्होंने किया है, मैं उन्होंने भी अप्रीशिएट करना। और नाल ही नाल जिवें करतारपुर की गल हुई, तुसीं ये वेखो असीं जरूर अपनियां मस्जिदां की भी सफाई कर रहे सन, अपनी मस्जिदां भी बचा रहे सन, पर जो साडे आइन च हुक्म है, साडी वज़ीर आला ने उहदी पासदारी की है, और एक दिन च करतारपुर का पानी कढ़िया, सारी मशीनरियां ला के कि ये ते फिर, क्योंकि मैं बुल्ले शाह की धरती तो भी हाँ। और क्या गया, क्या खूबसूरत अल्फाज कि ढा दे मस्जिद, ढा दे मंदिर, ढा दे जो कुछ ढहदा, एक किसे दा दिल ना ढावी, रब दिलां च रहंदा। इस वास्ते एक ग्लोबल एफर्ट, मेरे वालिद साहब में बड़ी खूबसूरत डिस्कशन हुई, सारे मेहमान आए सी, मैं इन्हां दा बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि साढ़े घर तशरीफ ले आए। उन्होंने भी यही गल की कि पंजाबी नूं इकोनॉमी ना जोड़ो, इहदे वो मौके पैदा करो। तुसीं ते मैं एफर्ट कर सकने, अपॉर्चुनिटी दे सकने, पंजाबी का प्रचार कर सकने। बट जिस तरह बच्चे बाहर मिले, उन्होंने कितना शौक सी, इस गल च भी कोई दो राय नहीं भी। सर उत्थे गल कर रहे थे कि अज ग्लोबल दुनिया च एक क्या जाता। असी ब्राजील गए तो उन्होंने जुबान पोर्चुगीज है कॉप ते, और बड़ा मान है कि उत्थे जसेंडा आर्टन साडे पवेलियन च आए, तो उन्होंने कहा कि शुक्र है
कि पाकिस्तानी सरकार 'ਚ भी कोई ऐसी लीडर आई जिन्होंने इन्वायरमेंट की भी फिक्र है, बट उत्थे वो पोर्चुगीज बोलते हैं ते सानू ट्रांसलेशन करनी पैंदी सी अपने फोन ते गूगल ते कि यार भाई इहदा मतलब ते दस। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੇਂਡੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਬੜੀ और फिर दूसरी गल देखो, जुबान कोई भी बोली उन्दा भी अकल ना कोई ताल्लुक नहीं। पिंड दा बने बंदा ना भी पढ़िया होवे ना तो सियाणा तो हो सकता, अकल का भी तालीम ना कोई ताल्लुक नहीं। मैं पिछले इस तो पिछली जी गर्मियां से मेरा इंडियन बॉर्डर से रकबा है कंगनपुर, परले पासे फिरोजपुर लग गया, मैं उत्थे गया तो जेड़ा क्योंकि बेड़ी ते जाना पैंदा, उत्थे पुल नहीं, ते जेड़ा मलाह है ना चीकियो, मेरा बड़ा पुराना बेली है, वो आ गया मेरी गड्डी को, ने कहा भी गल यह है कि हुण ते तू वजीर बन गई, पर पहली गल है कि गोल्ड लीफ की सिगरट दे। वो मैं ड्राइवर को लैके दी, मैं कहा सीगी तूने काहदियां सिगरटां पियावां, इन्नी गर्मी पै गई है ते कणक दा ते बड़ा नुकसान हो गया। ये मार्च की गल दस रहा, हारवैस्टिंग जाके होंदी है अप्रैल 20 ਨੂੰ। उन्हें कहा राणा साहब इन्नी कणक होगी, इन्नी कणक होगी कि तुहाडे कोल संभाली नहीं जानी। मैं क्या गर्मी इन्नी पै गई मार्च के 6 ਨੂੰ, किहड़ी गल कर रहे? उन्हें कहा सर असीं भी इत्थे जवान होए हैं, जिस साल देसी बेरियां दे बेर टाइम तो पहले झड़ जान ना, उस साल इन्नी कणक होंदी है कि संभाली नहीं जाती, और वही होया। फिर दसो कि दुनिया के तज्जियाकार फेल होए कि नहीं होए? वो कह रहे जी अर्ली गर्मी आ गई, ए फोरकास्ट। एक पिंड का बच्चा जिहड़ा कदे स्कूल नहीं गया, उन्हें मौसम का हिसाब ला के तुहानूं दस दिता। इस वास्ते पंजाबी सानू बोलनी चाहिए, और मैं सारिया भैनों को भी रिक्वेस्ट करा, और मेरी जिहड़ी जनरेशन है उस जनरेशन कि कुछ फर्क नहीं पैंदा, अपनी जुबान नूं प्रोटैक्ट करना चाहिए। बोलो उर्दू, किसी ने नहीं रोकया, बोलो सिंधी, बोलो सराइकी, बोलो पश्तो, जो जो जुबान हिंद को जेड़े जेड़े भी इतने लैंग्वेजेस ने, बट बाहर कैफ क्योंकि मैं बोले शाह की धरती का रहने वाला, और मैं ये सारे हॉल के सामने कमेंट करके जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह अगले साल जदों कॉन्फ्रेंस होएगी तो स्कूलों च पंजाबी बोली जा रही है। ये नारे साडे मुख्यमंत्री दे लाओ, जिन्हां दी वजह से थोड़ा जा जोर रात भी लाया, होर भी कॉन्फ्रेंस रहनी। शुक्र है, शुक्रिया जनाब। दूसरी गल है कि मैं ढिल साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि असीं ये भी नहीं करना चाहते कि असीं आप ही बह जाइए। देखो करिकुलम एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, और उनके सारे धर्मां का ख्याल रखना, किस तरीके नाल किहड़े किहड़े ममालिक 'च पढ़ाई जा रही है, और असीं किवें इहनूं ग्रैजुअली अपने करिकुलम 'च एम्बैड करिए। उहदे वास्ते मैंने यही गुजारिश की थी कि साडे कोल इन्ने इंटरनेशनल ममालिक तो गेस्ट आए ने, ते वड्डू साहब, ढिल्लू साहब, ये सानू 5 6 7 8 दोस्त जिहड़े इत्थे पॉसिबल ने इत्थे मिलन, और दुनिया जूम ते ऑनलाइन है। मैं भी गड्डी 'च आंदे 2 मीटिंगां कीतीआं, ते इकट्ठे होके ताकि असीं जिहड़ी है प्रिंटिंग 'च जा रहे हैं जिहड़ियां किताबां दी, असीं ये साडी कोशिश है कि असीं हर सूरत इंशाअल्लाह इस साल उहनूं फाइनल करिए,
ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਡਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਪਰ ਲਿਖਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ? ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਅੱਧੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ, ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ 7ਵਾਂ ਜਾਂ 8ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ 55,000 ਸਕੂਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਏ ਤੇ 55,000 ਇੱਥੇ 5500 ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ IBLP ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ 2017-18 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਛੋਲੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹਾਰਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ 47 ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਧਰਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਤ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੜਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਢਿੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਨਾਸਿਰ ਢਿੱਲੂ ਚੱਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ ਪੱਤੋ ਕਿਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਦੌਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੀਏ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਊਟਰੀਚ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਟਰਮਸ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਪਟੋਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਸਪੋਰਟਸ ਔਰ ਕੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਦ ਦਿਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਭੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਗਿਵ ਇਟ ਅ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਆਫ 2 ਮੰਥਸ, ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣਗੇ ਵੀ, ਔਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੈਮਿਨਾਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਗੂਗਲ ਦਾ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਇੰਬੈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬੜੇ ਹਾਮੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ 3, 4, 5 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਇਦਾ ਫੜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਿਖਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਸਿਖਾਇਆ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਸੌਖਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਬਰਡਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਗਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਲਿਖੋਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਅੱਜ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ। ਨਾਸਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਭੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਮਾਮ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਗਲੋਬਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਤੂਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਸੰਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਤੇ ਬਸੰਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਰਸ ਐਂਡ ਕੈਟਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਬਲਕਿ ਢਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ PHA ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਲਦਾਉਦੀ ਦੀ ਉਹ ਇਕਸਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੇਲ ਰੋਡ ਸਾਡੇ ਪਾਰਕ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਸਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੋਂਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ 5-6 ਗੋਂਦੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ। ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਔਰ ਗੋਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਣੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਰੂਟ ਵੀ ਸੀ। ਬਟ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸਮੌਗ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ? ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਫਰਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1100 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰੇਂਜ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਵੇਸਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਿਆਏ ਔਰ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਪਹਿਲੇ
ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਰੱਬ ਕੋ ਪਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਇੰਬੈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ